جی پریشان نہ تھی، ٹھیک ہے؟ بہتر کریں گے، اس کو اچھا کریں گے، ماڑا نہیں کریں گے، ایسا اس کو اچھا بنائیں گے، ماڑا نہیں کریں گے، یہ میں نے خوابوں میں دیکھا ہوا ہے۔ جو سبق یاد ہے جی وہ سنائیں گے آپ کو۔ جناب سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے کہ آپ خواجہ فرید میوزیم لائبریری کا وزٹ کرنے کے لیے یہاں تشریف لے کر آئے۔ آپ کے استعمال میں رہنے والی قدیم تازگی واسکٹ ہے جو خواجہ صاحب کے استعمال میں رہی، اور یہ خواجہ صاحب کا کرتا مبارک ہے۔ خواجہ صاحب کے 13 نواب 13 بادشاہ آپ کے مرید تھے، تو پھر بھی آپ سادگی دیکھیں خواجہ صاحب کی۔ تو جناب یہ بھی آپ کا کرتا مبارک ہے خواجہ صاحب کا، اور یہ بھی آپ کا کرتا مبارک ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید جی کی اوریجنل پکس آپ کے ایک ہی فرزند خواجہ ناظر کریم سنگھ، اور خواجہ ناظر کریم سنگھ کے فرزند بھی ایک ہیں حضرت قبلہ محمد معین الدین سنگھ، اور محمد معین الدین سنگھ کے فرزند بھی ایک ہیں حضرت خواجہ قطب الدین سنگھ۔ اور جیسے کہ سجادگی کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، حضرت خواجہ احمد علی سنگھ حضرت خواجہ نظام الدین سے، ابھی مہدی کا جو سجادہ نشین ہے خواجہ معین الدین محبوب کا جیسے کہ وہ خواجہ نظام پاک سنگھ کے صاحبزادے ان کے ہی فرزند ہیں۔ فکر ہوئی آپ کی، آپ سنیں۔ اور یہ خواجہ صاحب کی سر کے بال مبارک، آپ کی موئی مبارک 1296 ہجری میں حج پر جانے کے بعد چاچنا شریف میں آپ نے اپنے بال اتروائے تھے۔ اور یہ خواجہ صاحب کا فریدی کلا ہے، اس کا مخصوص کا جو ہے اسٹائل ہے، پکس بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ صحابی ہیں حضرت حجر بن عدی، یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا، قبر کشائی ہوئی شام کے اندر، تو 1400 سال بعد بھی جسم جو تھا ویسا کا ویسا تھا، تازہ تھا، بھی ویسے جاری تھا۔ تو صحابہ کا مقام دیکھیں کہ 1400 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی تر و تازہ۔ تو یہ آپ کا کنگھا ہے، آپ کی سرمیدانی، اور یہ چادر عید کے موقع پہ خواجہ صاحب پہنتے تھے، اور اس کو رسک اور مسکاریوں والی چادر بھی کہا جاتا تھا اسی دور میں۔ جناب تشریف لائیں گے۔ تو جناب یہ خواجہ صاحب کا سادہ رومال ہے، اور یہ بھی آپ کا سادہ رومال ہے۔ اور یہ خواجہ صاحب کا فریدی رومال جو خواجہ صاحب سے منسوب ہے، اور یہ ہمارے علاقے کی ثقافت بھی ہے، یہ ہمارا مونوگرام بھی ہے۔ یہ بھی آپ کا سادہ رومال ہے جی، اور یہ خواجہ صاحب کے پوتے ہیں خواجہ معین الدین سنگھ جی، آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی، اور یہ خواجہ صاحب کے فرزند ہیں خواجہ ناظر کریم سنگھ، یہ اس وقت کے نواب ہیں، نواب بیرام خان مزاری، نواب کوڑے خان جتوئی بلوچ، نواب کیسر خان مکسی، نواب صبح صادق خان، ایسے 13 نواب جو تھے وہ آپ کے مرید تھے اور آپ کے قدم میں ہی ہوتے تھے، اور جن کا سکہ بھی اپنا ہی چلتا تھا۔ یہ بھی خواجہ صاحب کا سادہ رومال ہے سر، اور یہ بھی سادہ رومال ہے، یہ مختلف چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا فریدی رومال جو خواجہ صاحب سے منسوب ہے، اور یہ ہمارے علاقے کی ثقافت بھی ہے جی، اور یہ آپ کا فریدی کلہا ہے جس کا مخصوص جو سر اسٹائل ہے، پکس پہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ یہ اچھا، اور یہ خواجہ صاحب کے دلائل مبارک ہیں۔ اور جب خواجہ صاحب کی شادی ہوئی تو شادی کے اسی کٹورے میں آپ کو چوری پیش کی گئی، یہ کھیس آپ کو دیا گیا، اور چولستانی رواج کے مطابق جیسے کہ کپڑا دیا جاتا ہے لال رنگ کا، تو یہ بھی دیا گیا تھا۔ میں یار 5 منٹ فون کرنا تمہیں۔ اچھا
पढ़े। मिस्टर ब्रैंडी हैंड, अमेरिकन काउंसलेट जी सजादा नशीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब करजा सिंह, सदर मुशर्रफ साहब, जुल्फ़िकार खान खोसा, सदर फरूक लिगारी, या जो भी लोग यहाँ आते रहे सियासी समाजी या मुख्तलिफ शख्सियात, जनाब तशरीफ लाएंगे। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह 1845 ईस्वी 1261 हिजरी 26 ज़कात बरोज़ मंगल को आप चाचरा शरीफ में पैदा हुए। 1901 24 जुलाई को आपका विसाल हुआ। ख्वाजा साहब जो पूरी उम्र थी वो 56 साल थी। तो जनाब ये बिस्तर आपके आखिरी वक्त इस्तेमाल था, ये तकिया, ये खेस और ये गिंदी आपका तारीखी नाम जो था, असल नाम जो था वो खुर्शीद आलम था। तो ये भी आपकी ओरिजिनल पिक्स है। ये साहब भी ख्वाजा साहब। हाँ ख्वाजा साहब की। तो जनाब ये है डॉक्टर क्रिस्टोफर शैकल, और शैकल ने पहली PhD की ख्वाजा साहब पे, और वो भी सराइकी में। ये है जी ख्वाजा रावल मुइन महजूदा जो सजाद नशीन है, ये उनकी फर्जंद हैं, वली अहद ये हैं सर दरबार फरीद की। तो जनाब ये फरीदी शील्ड प्रात पात्री जो ख्वाजा साहब ने अपने खलीफा साहब को बनवा कर दी थी, और ये घरों में हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये मिट्टी की बनी है, इसको मुल्तानी पेंट भी कहा जाता है। उन्नीस 24 जुलाई को आपका विसाल हुआ। ख्वाजा साहब को तो आपको आखिरी गुस्ल इसी साबुन से ही दिया गया था। तो जनाब ये 350 साल पुराना और कलीमी कुरान पाक जो ख्वाजा साहब के ज़ेरे मुतालिया रहने वाला, और ऊपर से सोने का काम भी है। तो जनाब ये है तख्तपोश, जिसमें ख्वाजा साहब नमाज पढ़ते थे। और ये गलीचा आप किसी भी महफिल में बैठते तो बिछा के बैठते। ये मेज़ जो नवाब सुबह सादिक खान अब्बासी ने बनवा कर दी थी, सर ये नायाब है। एलिफेंट हाथी के दांत की हड्डी भी लगी हुई बीच में, ये देखें सर, ये नायाब है। और ये नवाब सुबह सादिक खान ने बनवा कर दी थी ख्वाजा साहब को। सामने पिक्स है जी नवाब सुबह सादिक खान अब्बासी की चोलिस्तानी लिबास में। तो मैं एक छोटा सा वाक़या आपको अर्ज करूंगा। नवाब सुबह सादिक खान अब्बासी का उसी दौर का एक मौलवी था जो ख्वाजा साहब पे शिकवे ही करता था। तो नवाब साहब को गुस्सा आया, अभी तो हमारे पीरों के शिकवे करता है, यहाँ से चला जा। फिर वो आदमी परेशान होकर रो रहा था। अहमदपुर शहर के एक मौलवी था जिसका नाम था अहमद बख्श। उसके पास जाकर उन्हें मशवरा किया, अभी मैं भी क्या करूँ। उसने कहा तू जा सीधा चाचरा शरीफ में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह से, वहीं से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। फिर वो आदमी रोता रोता सीधा ख्वाजा साहब की कचहरी में आ गया। तो आपकी कचहरी रोजाना ही लगती थी और हजारों की तादाद में लगती थी। 350 आदमी आपके डेरे पे काम करता था लंगर में। सर आपके लंगर में रोजाना 12 मन आटा, 8 मन चावल पकते थे। आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि 12 मन आटा, 8 मन चावल जहां पके एक वक्त का रोजाना, तो फिर उसको कितने लोग खाते होंगे। तो वो आदमी वहीं बैठकर रो रहा था। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, अभी आप क्यों रो रहे हैं। आदमी उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे नवाब साहब ने निकाल दिया है, आप शफकत फरमाएं। सर आप देखें कि शिकवे भी आपके किए हुए, बैठा भी आपकी कचहरी में है। तो आपने ये नहीं फरमाया अभी यहाँ क्यों है, किस लिए है, नहीं, आपने फरमाया आपको कुछ लिख कर दी, या नवाब साहब यहाँ आ जाए, तुम्हारा मसला हल हो जाए। तो उस आदमी ने फिर अर्ज की, सही मेहरबानी फरमाएं कुछ लिख कर दे। फिर आप खत लिखते हैं। वो खत जो है वो दुनिया का मुख्तसर तरीन खत है, 3 लफ्ज़ों में। ख्वाजा साहब ने ये तो नहीं लिखा नवाब सुबह सादिक खान अब्बासी, नहीं, ख्वाजा साहब लिखते हैं सादिक, ठोस सराइकी में है, सादिक जेर थी जबर नवन जी, मतलब पेश पूरी। आप समझे होंगे, नहीं समझे। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जेर थी, जेर का मतलब है, ख्वाजा साहब फरमाते हैं नीचे हो जा, झुक जा, आजी और इनकसारी अपना, जबर नवन ऊंचा ना हो, तकब्बर और गरूर ना कर, मतलब पेश जो होती है वो उल्टा होती है, आपको उल्टा ना पड़ जाए। तो ये खत जब नवाब साहब के पास गया, नवाब ने उसे माफ कर दिया, रिहा कर दिया, और उसे कहने लगा अभी जो है आपको वजीफा भी मिलता रहेगा। तो ऐसा खत पूरी दुनिया में किसी इंसान, किसी बुजुर्ग ने नहीं लिखा जैसा खत आपने लिखा। आपने तो इल्म का जो फलसफा था वो भी ख़त्म कर दिया जेर, ज़बर और पेश में। तो जनाब ये है दुनिया का खुलासा। जनाब तशरीफ लाएंगे। लाइट का प्रॉब्लम है सर इस कमरे में। हरम काबा अल्लाह में इस्तेमाल होने वाला मार्बल का एक हिस्सा, और ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का सब्ज़ पेंट का टुकड़ा मुबारक है।
गुंबत खजरा, मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्तेमाल होने वाला झाड़ू मुबारक। सर ये देखिए फ़कीर गुलाम फरीद खादिम फुकरा, आप अपने आप को फ़कीह कहलाते रहे, ये भी अरबी और फ़ारसी में है क्योंकि उस वक्त जो सिलेबस था ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी ही था। तो जनाब ये हैं महजूदा सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैशी। आप जहाँ जहाँ भी जाते रहे हैं, हज़रत सरीसत्ती के हुज़ूर में, हज़रत जुनैद बगदादी के हुज़ूर में, हज़रत इमाम हुसैन के सजादा नशीन के साथ, हज़रत अली सिंह के सजादा नशीन के साथ, ये देखें सर। तो जहाँ जहाँ की आपकी हाज़िरी होती रही है, ये पिक्स भी यहाँ महफूज किए गए हैं। सर ये देखिए ये दुनिया का छोटा कुरान पाक है। वो ये मेरे पास है जी जनाब। मेरे कुरान घर में ना बहुत अच्छी चीज़ें, सैफुल्लाह लंगर खाने की कुरान घर ना जो हज़ारों की तादाद में कुरान घर माशाअल्लाह मदीने में जिधर माशाअल्लाह। आप वहाँ के इंचार्ज हैं सर? मालिक अल्लाह ने बनाया हुआ है। ये असा मुबारक जो ख्वाजा साहब आप अपने हाथ में लेते थे। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह 4 साल की उम्र में तो आपकी वालदा अब मोहतरमा का विसाल हो गया। ख्वाजा साहब 8 साल की उम्र में तो आपकी वालिद मोहतरम का भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश और आपकी तरबियत हजूर हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहान सही ने की, जो आपके बड़े भाई भी थे और आपके पीर व मुर्शिद भी थे। ख्वाजा साहब 8 साल की उम्र में तो आपने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। 13.5 साल की उम्र में तो आपने बैत हासिल की हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहान सही की, जो आपके बड़े भाई भी थे और आपके पीर व मुर्शिद भी थे। और 27 साल की उम्र में आप सजादा नशीन बने। जनाब तशरीफ लाएं। हम पीर सैयद जमात अली शाह साहब हैं, उनका पोता है पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, उनके हम मरीद हैं। अच्छा अलीपुर के जो रहने वाले हैं। माशाअल्लाह मेहनत होनी चाहिए, जिवें बड़े हैं ना खर्चा हो जाए तो बेहतरीन हो सकता है जी। बस वो थोड़ा सा सर प्राइवेट है ना सर, ये खर्च खास आपके ज़ाती ये लैब को तो भेजिए। नहीं प्राइवेट भी आप देखें बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। जी जी। सफाई होनी जरूरी है। देखें आप मदीने का आपने देखा है? नहीं देखा, कसूर का देखा है इंशाअल्लाह। यूसुफ गिलानी, जवेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी, ये जनूबे मैनी ये यकीन हासिल क्या मिला मोहसिन मुझे इसके आरजू करके। ये गिलानी साहब के कमेंट्स थे ख्वाजा फरीद म्यूजियम के लिए। दोबारा पढ़े गए थे। ये जनूबे मैनी ये यकीन हासिल क्या मिला मोहसिन मुझे उसकी आरजू करके। वो कहता है कि मैं वजीर आज़म हूँ तो क्या हुआ, लेकिन जब यहाँ आया हूँ तो बस मैं कुछ नहीं हूँ। लेट होती है उस लेट का थोड़ा मसला हो गया इसमें। सदर ज़ियाउल हक, सदर इसाक, सदर मुशर्रफ। माशाअल्लाह ये ख्वाबों में देखा है मैंने। लगता मेन ट्रिप हुआ हुआ मेरे ख्याल से। मसला हो गया सर, ट्रिप हो गया। बागवान सराइकी में तर्जुमा है जी कुरान पाक का। और ख्वाजा साहब जो हैं आप हफ्त ज़बान शहर भी हैं, सराइकी, उर्दू, सिंधी, हिंदी, पूर्वी, फारसी, अरबी, मरवाड़ी, संस्कृत और उस वक्त फतवे भी लग रहे थे। जो इंग्लिश पढ़ेगा वो भी काफिर, जो पढ़ाएगा इंग्लिश वो भी काफिर। सर सैयद अहमद खान का दौर था तो ख्वाजा साहब इतनी ही दलेर थे कि आप उस वक्त इंग्लिश भी सीख रहे थे। 150 साल पहले ख्वाजा साहब इंग्लिश भी लिख रहे हैं। ख्वाजा साहब जो हैं एक इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियात हैं। जनाब तशरीफ लाएंगे। तुम्हें मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं हमें सुकून आ रहा है। ये देखिए ये कचावा, ये पाखड़ा, ये सकाफत रोही चुलिस्तान में आज भी कहीं कहीं आपको नजर आएगी, लेकिन बहुत कम क्योंकि आजकल तो जदीद दौर हो गया है। ये दोस्त हमारे रोही चुलिस्तान से तशरीफ लाए हैं, शकील लाड साहब। माशाअल्लाह ये देखें टल टली, घंड घंडी, हमारे इलाके में गाय, ऊंट, भैंस
اس کے گلے میں یہ باندھا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ ٹل کیا ہوتا ہے، کیونکہ کلام فرید میں تو آپ نے ان تمام چیزوں کی تعریف کی، پھر پتہ نہیں ہوتا. یہ چرخا، چکی، اور یہ دیکھیں یہ کاسا، کشکول، یہ مرچیں، یہ بھنگ، یہ میجون، کاچیا کرو. خیر سے فرماتے ہیں کہ نہیں جا اتھاں افیون دی، نہ بھنگ نہ میجون دی. اب خیر سے فرماتے ہیں یہ جو بھنگ ہے، یہ جو میجون ہے، اس کی جگہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں جو نشہ ہے وہ ایک ہی نشہ ہے. کون سا نشہ ہے؟ عشق والا، عشق حقیقی. آپ نے کبھی کلام سنا ہوگا کہ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف قرآن بھی تم، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تم، سلطان بھی تم، نہیں تو کہتر کمتر آخر ادنا لا شے لا امکان بھی تم. تو ان تمام چیزوں کی آپ نے تعریف کی. یہ دیکھیں سر، ٹوری ہمارے علاقے میں ایک فروٹ ہوتا ہے، پیلو. آپ نے دیکھا ہوگا. خالص فرماتے ہیں آج چنور ال یار پیلوں پکیاں نے، کئی بگڑیاں کئی ساویاں پیلیاں، کئی بھوریاں کئی پھکڑیاں نیلیاں، کئی ہویاں گلنار کٹویاں رتیاں وے رتیاں نی وے آج چنور ال یار. ان تمام چیزوں کی آپ نے تعریف کی ہے، ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں چارپائی. خالد صاحب جو ہیں اس دور کے عرب پتی ہیں. 1,20,828 کنال 9 مرلے خالد صاحب کا ذاتی رقبہ ہے. ویسے تو یہ ہے کہ 40 حصے میں ایک حصہ اللہ کی راہ پہ، باقی آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو. نہیں، خالد صاحب کیا کرتے تھے؟ آپ 40 کا 40 حصہ بھی اللہ کی راہ پہ چلا دیتے تھے، پھر ادھر ادھر سے ادھار لے کے بھی اللہ کی راہ پہ چلا دیتے تھے. یہ تھا طرز طریقہ سخاوت کا. اور یہ چیزیں، یہ تبرکات لوگوں کے پاس آپ بھی ہیں. یہ ساری کاوش جو ہے، ساری محنت جو ہے، مسجد و جو سجادہ نشین ہیں خواجہ معین الدین محبوب کرجا سنگھ، یہ ساری محنت آپ کی ہے. اور ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین سنگھ کی یہ ساری محنت ہے. کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. منہ دھوڑ مٹی سر پائم، سارا ننگ نموز ونیایم. کوئی پچھن نہ ویڑے آئم، ہتھ الٹا عالم کھلدا. کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. یار کراڑے حال وے سانول مارنا تانے. خواجہ صاحب جو ہیں آپ عاشق رسول بھی ہیں. آپ کی محبت، عاجزی اور ان کے ساری انچارج کون ہے؟ کس کا؟ یہ سائیں کی اسٹڈی میں ہے، لیکن تھوڑا سا مسئلہ اگر سال کا میں خرچہ دے دوں کروں، ایک سال میں ایک دفعہ خرچہ دوں گا، یہ سارے قرآن پاک صاف ہو جائیں تاکہ سارا بہترین ہو جائے، میں خرچہ ایک سال بعد بھیج دوں گا انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ یہ جو گٹا مٹی پڑا ہوا ہے نکل جائے. نکال سکتے ہیں نا؟ اگر میں پیسے بھیج دوں کروں گا، جتنا خرچہ آئے گا، 10 دن لگے آدمیوں کے، 5 دن لگے، میں پیسے بھیج دوں. یہ دیکھ لیں آپ. جی صحیح، میں کل سے شروع کرواتا ہوں. پہلے میں بات کروں گا لاہور جا کے نا، میں اتوار والے دن جانا لاہور. ٹھیک، جتنا پیسہ لگے کرے ہر سال آپ کے پاس اتنا پیسہ پہنچ جائے کرے. یہ خرچہ جو ہے نا، یہ دیکھیں پیسوں کا نہیں ہے، تو ہمارا فرض بھی ہے سر. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ذاتی فرض ہے. یہ آپ کو 2-4 بکسوں میں ایسے نظر آئے گا، باقی جو نہیں کافی میں دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہ آپ مدینے میں جا کے دیکھیں، آپ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی سر. یہ ساری کاوش سجادہ